أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ورحمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم. السيد سليمان بشير رئيس المجلس العلمي لجامعة الشيخ أحمد بامبا والبروفيسور في جامعة كولومبيا بالولايات الأمريكية. السيد محمد جوف عضو المجلس العلمي لجامعة الشيخ أحمد بامبا في جامعة كولومبيا. السيد كارين باركي من جامعة كولومبيا. السيد توبي بوكمان من مؤسسة لوسا سيدة. السيد رود وازر من جامعة ميشيغان الأمريكية. السيدة كاترين مديرة مركز دراسات الديانات لمعهد غرب آسيا التابع لجامعة كولومبيا. السيدة وانجل وارش من جامعة كولومبيا. السيدة كونكوس داول من جامعة كولومبيا. الأساتذة السيد جلاي والأستاذ مرتضى. معالي الوزير رئيس الوزراء، لا يجهل المواطن المثقف باهتمام حكومتكم البارز بالعلم والمعرفة، لأن فيهما يتفوق به الأشخاص بعضهم على بعض وتتقدم شعوب على مثيلتها وترتقي دول عن أخرى. ولا نجهل الجهود الجبارة التي تبذلونها ويبذلها السيد رئيس ماكي سال للمؤسسات التعليمية التابعة للدولة والتسهيلات التي تسيرون عليها للمؤسسات التعليمية الخاصة وبناء جامعات أخرى لزيادة نسبة المتعلمين في الوطن مثل جامعة أحمد مختار مبو وجامعة الشيخ إبراهيم نياس. الجهود المبذولة لتنظيم وتجديد الهيكل الأساسي للتعليم العام والإنجاز الكبير
التي حققه الرئيس السيد مكي سال في شهادة الثانوية للتعليم العربي وغيره من الإنجازات والخطوات التي تسعون إلى تحقيقها. وحضوركم هذه الجلسة نيابة من السيد رئيس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الدولة السيد ماكي سال لا أصدق دليل على هذا الاهتمام بالعلم والمعرفة والتعليم بصفة خاصة. ونرجو من الله أن يكون لكم عونا أن يكون له عون على جميع مشروعاته. أيها الحضور، اسمحوا لي أن أشكر بصفة خاصة الأستاذ الكبير البروفيسور سليمان بشير الذي بذل جهودا ممتازا لإقامة ونجاح هذا المؤتمر، ولم يزل يعطي ويقف بجانبنا لخدمة العلم والمعرفة والثقافة. فضلاء الشيوخ والزعماء الدينيين، مرحبا بكم على حضوركم هذه المناسبة التي من أولها لآخرها مناسبتكم الخاصة لكون آبائكم وأجدادكم حاملين حسب السباق للتربية والتعليم. كل واحد منهم قام بتربية أجيال متلاحقة بجهوده الخاصة وإمكانياته الفردية، وكونوا قدوة مثاليين انتشروا في الأفق ورفعوا رايات تنوير عقول الناس وتعليمهم، بدليل أن كل واحد من خريج مدارسهم يصبح مثاليا وقدوة في أهله ونسبه ومنطقته. والمسؤولية الآن أمامنا جميعا لمواصلة المسير والعمل لمواكبة الزمن والحفاظ على الهوية الدينية والثقافية. جزاهم الله خير الجزاء وأعطاكم خير سلف خير خلف لخير سلف. أصحاب السعادة الصوراء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. لنا شرف عظيم بحضوركم هذا المؤتمر الثقافي، وهذا يدل على مدى حرصكم وحرص بلادكم في التعامل مع الشعب السنغالي. هذا التعاون الذي ليس بالأمس القريب بل تعاون وثيق ومستمر منذ استقلال هذا الوطن. كم من أبناء بلدنا تخرجوا في الجامعات الغربية والشرقية، وكم من مشاريع متعددة الأغراض أقامتها بلادكم في هذا الوطن لمساعدة مواطنيه وتنمية اقتصاده وزيادة رفاهية أبنائه، وكل هذه الجهود وغيرها مشكورة. أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أشكر كل من جميع الفئات التي تضمنا بهم رابطة الدم والوطن وتداخل المصالح لشعب واحد. نعرف أنكم تقومون بواجباتكم الوطنية والشعبية بتربية أجيال ونشر قيم أخلاقية، كما قام الزعماء ورؤساء الأحزاب بواجباتهم الوطنية وحقوقهم الفردية. وهذا يدل على رحابة الصدر وانفتاحه لكون الآراء مختلفة ولكن لمصلحة واحدة، هي رفاهية الشعب السنغالي وتقدم الوطن. وهذا يعني أن الاختلاف ليس افتراقا. أشكر أصحاب المؤسسات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للخدمات الجليلة والإنجازات التي تمت بواسطتهم. أشجع نفسي وأشجعكم على المضي قدما في هذا العمل لتربية أجيال مستقبلية يستطيعون مواكبة الزمن والتغييرات اليومية. وحضوركم هذا يعني أنكم تقومون بمسؤولياتكم. الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أشكر السيد محمد بن عبد الله جون رئيس الوزراء والممثل لرئيس الجمهورية السيد ماكي سال، وأشجعه على المضي قدما في جهده وقيامه بمسؤولياته. وأشكر كذلك الكتاب والصحفيين ورجال الأعمال وكل من يهتم بالعلم والمعرفة والتربية والتعليم وشاركنا في هذا المؤتمر الثقافي. كما أبلغ إليكم تحيات السيد سيد مختار مبكي الخليفة العام للمريدين
wa huwa ya'tabiru hadha al-mu'tamar mu'tamaran insaniyan wa thaqafiyan yarji'u fadluhu wa nata'ijuhu kulluha ila al-insaniyati wal ma'rifati wal ilm. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعرف أن إفريقيا والإسلام لهما علاقات وروابط متينة وخديمة منذ النشأة وظهور الإسلام وفي بداية الدعوة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه. وعلامة ذلك الوفدان اللذان هاجرا من مكة إلى الحبشة عند النجاشي، ومن ضمن الوافدين بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية زوجة سيدنا عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. ومن أهداف الوفد في الهجرة إلى الحبشة وجود أرض فيها سلام واستقرار، وقوم لهم إحساس بالمسؤولية في التعاون والمحبة والإخاء، كما أشار لهم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قبيل هجرتهم أن في تلك الأرض ملكا عادلا سوف يؤويهم ويكرمهم، وقد آواهم وأكرمهم ملك الحبشة وأحسن معاملتهم ومكثوا عنده بأمن وسلام حتى أعز الله الإسلام وعادوا إلى قوم سالمين. هذه المعاملة الطيبة لأول هجرة مسلمة كانت في أرض إفريقيا السوداء أرض الأمن والسلام. أما عن دور الإفريقية في مواجهة الإرهاب حاليا ووسط هذه الأزمة الأمنية العالمية، فنرى أنه من الضروري فتح مدارس وجامعات ومؤسسات تعليمية وتربوية لإعداد الأطفال والشباب وتوجيههم إلى القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، وتكثيف الجهود والأعمال لمحو الجهل والتطرف ومحاربتهما بالوسائل العلمية والعقلية. فلا يختلف عاقلان في أن الجهل وعدم المعرفة من الأسباب الأساسية للتطرف والعنف والإرهاب، لأن الشخص يربط حزامه أو يحمل متفجراته ليفجر نفسه في سوق ومسجد وغيرهما من الأماكن العامة ويقتل نفسه وأبرياء بكل ما تعني هذه الكلمة، لأنهم كانوا يسعون في حاجاتهم اليومية ولم يحملوا سلاحا ولم يهددوا أحدا حتى المفجر نفسه، وقد يكون من ضمن هؤلاء الأبرياء قريب للمنفجر نفسه. ko rek ndax ñi nga xam ne nekku ñu yor ay di mën ko dégg. kon monsieur le premier ministre, ñi ngi lay dalal di la nuyu bu baax, di la ñaan nga jotti lu sunu nuyoo président de la république, santal na ko itam di la sant yow itam ci sa teewaay bi ak jotaay bii nga xam ne yaa ko jiite. ñuy am mbégte itam di leen sant bu baax ci li nga xam ne taxawu ngeen moo ci lii nga xam ne biñ koy xalaat ba tey xëy na bëgg gi la woon, wante yéen ngeen taxaw ci taxawaayu xam ne njariñul réew mi la, xëy na njariñul sunu ay doom la. ñu di la sant bu baax a baax yow itam ci sa dal, waaye ci sa taxawaay ci lépp loo xam ne farlu gi ak lépp loo xam ne lu yitteel sunu réew la ak lépp loo xam ne lu ñu jëmale kanam la, daanaka bu ñu la ci junjee sax yow yaa koy àggale, te loolu defe naa ne mooy bëgg sa réew. ñu ngi lay ñaanal yàlla mu defal la ci ndam ak président de la république ci liggéey boobu. ñu ngi nuyu bu baax nag ñëpp, kilifa yëpp di fi teew, muy sunu mbokki kilifa diine yi nga xam ne jotaay bi seen jotaay la, dañ teewal leen fi. di leen nuyul di leen jottali tamit nuyoo sëñ Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride. di leen nuyul mbooloom kilifa yëpp yi nga xam ne mooy kilifay diine yi nekk ci réew mi yëpp, te nga xam ne man na wax ji seen tur lañ koy wax ndax ñoo bokk liggéey bi. di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi teew di ay professeur di ay recteur di ay kilifa yi xam-xam, di nuyu tamit ambassadeurs yi nga xam ne ñoo fi teewal seen réew. di am mbégte bu baax ci kilifa yi fi teew yëpp di boroomi xam-xam, te lii dafa nekk loo xam ne dafa ñuy sawarloo ndax gis nañ fi ñëpp ñi nga xam ne ku leen yëkkati rek dañu xëy na danañ ko limi, danañ xam ne la leen yëkkati du lu tuuti, te xam-xam rek la mën a doon, du doon alal, du doon dara, du doon leneen, xam-xam kese moo leen mën a yëkkati, te loolu daf ñuy sawarloo nun tam. di nuyu nag ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi, muy professeur Souleymane Bachir mi nga xam ne di nit ku baax, di nit ku woyof, di borom xam-xam. ndax xam nañ ne borom xam-xam bari na xëy na, waaye jikkoom ak xam-xamam bu rafet ak woyofam
ak gëm-gëmam dafa tax bi ñuy tàmbali liggéey bi mu woo ko ci mu sawar ci lool ànd ci ak ñun ci woyof wante ànd feek ñun ci ak dal ak pas-pas. di nuyu tamit professeur Mamadou Diouf muy koo xam ne moom itam dañoo xam mbir mi xam ko xamin woo xam ne dégg ko déggin woo xam ne la koy tax def mooy am pas-pas amit foo loo bëggal sa ña nga xam ne boo ëllëgee da nga leen fi bàyyi. ñu ngi leen di gërëm bu baax nga xam ne ñoo jiite comité scientifique di gërëm nag ñii suñu gan yi ñu àndal xëy na danañ ko limaat di gërëm it sunu ñi nga xam ne ñooy sunu njaboot di sëñ Moutala Mbuub ak professeur Galaay ñi nga xam ne tamit ñoom itam ñu ngi ci liggéey bi ak ñi nga xam ne yépp ñoo seq Al Azhar ak université Ahmadou Bamba di ay jàngalekat di ay ñëpp ak xale yi étudiants yi ak élèves yi ci li nga xam ne lépp lu yëngu ci ñu sawar ci ba tax ñun tamit loolu daf ñuy gën a sawar lool. monsieur le premier ministre xam ngeen ne ñun réerewuñ dara ne ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la président jox yitte ci wàllu xam-xam di créer di tabax ay université xam ngeen université yu bees yooyu bu Cheikh Ibrahima Niass ak bu Ahmadou Mahtar wante di def lépp loo xam ne xalaat na ne luy tax ndax xam na ne loolu mooy tax am réew mën a jëm kanam mu jàpp ci ñuy ci li nga xam ne moom la ñuy def lépp lu mu ci yëg wala mu dégg ko mu taxaw ca taxawaay boo xam ne fokk ñu seedeel leen ko seedeel ko ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax nga xam ne taxaw na ci taxawaay bu rafet ñu ngi lay ci sant yow itam ni ma ko waxee woon sànq rek nga xam ne yow itam lépp loo xam ne dangaa xam ne luy jëmee sam réew kanam la bu la ko président waxee nga sawar ca nga gën caa sawar bu la ko waxee nga sawar ca kon muy loo xam ne tamit loolu mooy qualité yoo xam ne yàlla na ci yàlla defal ndam te defal leen ci ndam yow ak président. di gërëm suñu mbokki ambassadeurs yi fi nekk corps diplomate yi fi ñëw ñoom i tamit ñuy ñoo xam ne di gërëm ministre des affaires étrangères ndax taxawaayam di gërëm le ministre des affaires étrangères ak secrétaire général ci taxawaay bi ñu taxawuñu ci liggéey bi di gërëm tamit ñi nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ci liggéey bi mooy ay ñoo xam ne dañoo yaatal taxaw ci xëy na danañ ko gën a yaatal ci kanam di xam ne ak sunu mbokk yëpp di xam ne lii kilifa yi xam ngeen ne seen yëf la mu mel ne dañoo toll nag jamono boo xam ne lu mel ni boo ko dee wax ba ñuy sos wax naa ko ne ba ñuy sos université Ahmadou Bamba li taxoon ñu di ko sos mooy bëggoon a taxawal bëggoon a téye sunu doom yi nga xam ne dañu doon am ay baccalauréat te fekk muy 2005 ginnaaw bi sëñ Mourtala demee gis nañ ne dem bi doon na bari te amuñu woon ay bourse ñu gis na même ñi am bourse sax bu ñu demee léeg-léeg ñu jëlee ci ay jafe-jafe yoo xam ne léeg-léeg ay xalaat yoo xam ne bokkul wala bu ñëwee di indi yeneen yoo xam ne bokkul ñu gis ne nag ñaareel ba tamit am na fu ñu leen doon limité ci wàllu jàng ñu gis ne nag seen fit jamono toll ci wàllu communication ak ci wàllu nit mën a xam lu bare ñooñu bu ñu leen téyee mën nañoo def ci ñoom loo xam ne fa ñuy dem loon dem sax duñ ko fa am te fekk dañuy des ak seen bopp loolu moo tax ñu créé woon ko loolu tamit ñu gis ci loo xam ne état Sénégal daf ñu ci jàppale ba di ñu jox sax ay étudiants ñi ngi ci monsieur le premier ministre ñu ngi lay seedeel suñu ngërëm tam ci ministre des affaires étrangères wante ak ministre de l'enseignement supérieur ak ministre de l'éducation nationale ndax dañuy déplacé wu di gëstu di xool te kiy def nga donte li muy def sax moom jàpp ne ne boppam la koy def ki nga xam ne dafay kilifaam ki nga xam ne dafa nekk ca loola te am ca fu mu ca féete am réew kooku bu ko ca jàppalee day daal di mel da koy gën a sawarloo ñu la koy jottali nga jottali lu ñu sunt te jottali nañ itam te lépp xam nañ ne ci ndégalul président la li nga xam ne tamit moom la ñuy wax moom la ñu indi tey wax nañ ko muy fi jamono toll ndax dañoo toll ci jamono boo xam ne ñëpp dañoo baatal lislaam ci baat yoo xam ne doo mën a xam fan la war a jóge muy saa bu ñu waxee lu ñaaw te nit daana def lu ñaaw sax kenn du te tudd ca diine dañuy xam ne dafa baaxul rek dafa def lu ñaaw mais lu tax def lu ñaaw wala loo xam ne rafetul ba noppi nga tudd ca diine kon loolu am na luñ ci war a jàngatat am na luñ ci war a seet lan moo ko war a waral kooku bokk na ci li ñu war a tax li ñuy war a tax waxtaan tey jii la ca desit mooy nu ñuy def nag ñun ci sunu côté fi ñu toll ci sunu kàttan na gus néew dañoo jàpp ne dara jiituwu ci yar ak jàngal nit ki parce que am na nit ki loo xam ne bu ko xamee xam boppam
am na loo xam ne du ca dugg am na lu bari loo xam ne nit da koy wax da koy def te fekk ñàkk xam lay doon ñàkk am na loo xam ne tamit doo ko mën a gëm wala doo mën a kii te fekk gisuloo ko moo tax ñu gis ne réewu Afrique yi réew lañ yoo xam ne dëgg amuñu doole te mel na ne am na ñu ci tàmbali di ci dugal loo xam ne ñun ñëpp war nañ ñoo boole bàyyi ko xel te jéem a xool na bañ koo yemale ci bañ koo sëf état wante ñu jàpp ne kenn ku ci nekk da nga cee am sa responsabilité ndax day lor suñu diine wante day lor tamit suñu ndaw yi nga xam ne dañoo toll ci war a xam àdduna wante war a defar dara am na noo xam ne bu ñu leen ca dugalee dana yàq loolu société boo xam ne duutu am njëriñ te li ci desit ñi ngi ciy gërëm ñi nga xam ne ñu xam ne wóote mën naa am ci loo xam ne wante wóote ak firiwul ak tàggalikoo ak wóote dafa bokkul tàggalikoo nit mën na ko def ci ay xalaat waaye maanaam wóoteem nit mën na ko def ci ay xalaat wante tàggalikoo bu xasee am duutu leen jotee dara te loolu du defar kon nag dafa mel nañ ko wax nañ xool bu baax fexe ba njàngale tamit du ñëpp ko mën a def ak yar ndax tamit bu fekkente ne am na ñuy ubbi école te loolu am na ñoo xam ne dañuy ubbi ay daara ne dañuy jàngale moo xam ci diine la moo xam ci leneen la mais li ci am solo mooy jàngale ki koy def dafa war a am ay qualité moom ci boppam mu am jikko bu dee jullit jikko ju lislaam jikko ju baax joo xam ne ki muy jàngal dana mën a jëlee ci moom leen wante bu fekkente ne ay mercenaires lañ ko mën a tuddee wala ay ñoo xam ne ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne am na nit ñuy ñëw ci kanam dañuy mel ne ay jullit lañu nee na ñooñu dañuy wax ji day rafet lool bu ñu la waaree day rafet wante la ca biir bu ñu jëfee mu ñaaw loolu moom lañ toll foofu léegi kon nag ñu gis ne kon nañu jàngal xale yi won leen ba ñu xam ne wax ak jëf dafa mën naa wóote kon nag Yonent bi sallallahu alayhi wasallam teeloon naa wax loolu ne ñooñu dañuy jàng alxuraan di ci wax na nga koy gisee waaye teewul buñ jógee def loo xam ne day wóoteeg loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëkku woon na leen ne leen ñoon fu ñu ko gis rek nañ leen sanctionné xam ne bokkuñu ci diine te bokkuñu ak ñi nga xam ne loolu moo ko taxoon a jóg kon nag loolu dafa mel ne ci lañ egsi kon ñi ngi ñaan yàlla musal nu ci di ñaan yàlla musal ci pays Afrique yëpp xam ngeen ne Afrique am na cër bu rëy ci wàllu jàmm ndax hijra bi nga xam ne Yonent bi maanaam immigration bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yabaloon benn délégation ñu dem Éthiopie booba yàggul ci booba l'islam day soog a taxaw rek lam leen waxoon dafa doy sëkk ci aw tagg moo tax ñun waruñu néew doole ci loolu ndax dafa leen ne dem leen foofa ka fa nekk nitu jàmm la ko maandu koo xam ne ku fa dem dana la téye te dana la aar te booba ñooñu nekkul woon sax ay jullit kon dafa mel ne message boobu ñun dañ ko war a jël bañ a jël ne xam ne l'islam yàlla daf ko wàcc rek pour nit mais du xeet teñ jàpp ne du loo xam ne xeet la du loo xam ne ay nit a ko moom waaye yàlla moo ko jagleel doomu aadama kon kenn ku nekk da nga ko war a sàmm moo tax école yi tamit ñu di ko sàmm bu baax ñu xam ne école kenn du ko def ngir mu nekk ab xeexukaay kenn du ko def mu nekk sa arme wante école dafa nekk loo xam ne xam-xam la ak defar nit lay war a doon mais samp école pour xeexukaay wante samp école pour parti wala samp loolu ngir defal ko sa bopp ngir mën faa jaare ngir wut sa yëfi bopp loolu tamit ñi ngi ñaan ñu bàyyi ko xel ba nga xam ne loolu lépp yàlla danañu ci musal ndax kon nag Afrique am nañu bu baax a baax cër ci wut jàmm ak xew-xew yi nga xam ne mooy xew nga xam ne dafa du rafetalul diine wante rafetalul tamit nit kon nag yàlla na ci yàlla musal kon ñi ngi baalu ak ci guddaay bi te premier ministre xëy na sa waxtu gàtt na waaye ñu xam ne rek lii rëy na ci ñun lii rëy na ci jullit yépp nag kon ñu ngi la ci gërëm di la ñaan nga jottali nu président tamit ci ngërëm ci ñun ak taxawaayam bu rafet boo xam ne waxtu wu nekk rek yëg nañ ko te loolu ci sëñ Mourtala la woon xamoon nañ bu baax relation ak sëñ Mourtala am na fu mu ko tegoon foo xam ne du xam na ko moom te loolu lépp mi ngi koy doxal kon nag ñu ngi lay gërëm yow itam di la ñaanal yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Cheikh Serigne Mame Mor Mbacké me faisait l'insigne honneur de m'inviter à apporter ma modeste contribution au projet qui était le sien, de parachever en une université le dense réseau des instituts Al-Azhar, au développement duquel il préside et veille avec un soin et une attention de tous les instants. Si le Cheikh Serigne Mame Mor Mbacké consacre ainsi de manière si entière tout son temps et toute son énergie à cette tâche, c'est qu'il ne porte pas seulement un projet, il est véritablement investi d'une mission. Celle de continuer un travail d'éducation dont Serigne Mourtada
Mbacké avait aussi fait sa raison d'être, et avant lui, bien entendu, le Cheikh Serigne Touba, qui n'a rien tant prisé que le savoir dont s'éclairent les œuvres qui manifestent et exaltent l'humanité de l'homme. À cette mission donc, il a plu au Serigne Mame Mor Mbacké de m'associer avec d'autres amis et collègues, dont mon complice de toujours, le professeur Mamadou Diouf, et tous ensemble au sein du conseil scientifique, nous avons considéré comme une bénédiction et une véritable grâce la possibilité qu'il nous a offerte d'apporter notre pierre à un édifice qu'il s'agit, je le redis, de parachever et non pas de créer de toutes pièces. Ainsi que l'a montré le documentaire que nous avons vu tout à l'heure, les instituts Al-Azhar sont déjà fermement implantés en diverses localités et dispensent à leurs élèves et étudiants, en même temps qu'un enseignement dans les sciences islamiques, une solide formation dans différentes langues et dans différentes filières professionnelles dont le développement de notre pays a besoin. Dans le domaine des études supérieures, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique trouve aujourd'hui dans nos instituts des établissements orientés en toute confiance des étudiants. Et récemment, l'Agence nationale pour la qualité, ANAQ, a pris langue avec nous et a engagé la procédure pour s'assurer de la manière dont les filières que nous proposons répondent aux demandes d'un enseignement digne de ce nom. D'un mot, nous ne sommes pas au commencement de notre entreprise, nous sommes déjà à la fine pointe d'une trajectoire qui se poursuit et qui est faite d'expériences accumulées et d'une volonté continuellement réaffirmée de coller aux exigences des savoirs les plus modernes et du développement de notre pays. Et nous avons aujourd'hui des partenaires, des collègues, pour faire chemin avec nous dans la direction qu'ont voulu ceux qui ont commencé la mission que nous nous efforçons aujourd'hui de continuer. Asseoir un enseignement moderne, exigeant, en phase avec notre époque qui est celle des sociétés du savoir, sur une tradition ancienne, pluriséculaire, celle qui a donné son visage à notre région ouest-africaine, d'un islam qui est à la fois un respect scrupuleux des prescriptions de la religion et ouverture au pluralisme intra- et interreligieux qui fait la définition de ce que l'on appelle tolérance. La présence du professeur Rudolf Bilal War, historien et anthropologue de l'islam en Sénégambie, témoigne d'un partenariat qui ira se développant avec l'institut qu'il dirige à l'Université du Michigan à Ann Arbor. Il était également naturel pour nous d'établir un partenariat avec Columbia University, où Mamadou Diouf et moi-même sommes professeurs, plus précisément au sein de Columbia avec les 2 centres interdisciplinaires sur la religion, que sont d'une part l'Institut sur la religion, la culture et la vie publique, connu sous le sigle en anglais de IRCPL, d'autre part le Centre pour la démocratie et la paix, pour citer ici le préambule de la charte de l'UNESCO, qui a inspiré le titre de ma présentation et qui a évidemment inspiré également l'intitulé du thème 1 de notre rencontre. Armer les esprits pour faire être un monde à la fois un et pluriel, c'est rappeler 3 points qui sont liés et qui feront l'objet de ma conférence. Premièrement, que l'éducation, c'est le contraire de l'endoctrinement. Car l'endoctrinement ne produit pas la connaissance, mais ne produit que le fanatisme aveugle qui mène bien trop souvent à la violence. Deuxièmement, que le message des religions, de l'islam en particulier, est avant tout le commandement d'éduquer l'humain à sa propre humanité. Enfin, troisièmement, que l'humain ne s'accomplit véritablement comme tel que dans la pleine compréhension de sa place et de son rôle dans l'économie générale de la création, ainsi que de la responsabilité qui lui incombe en conséquence, d'œuvrer toujours à l'humanisation de la terre. Mon premier point donc, que l'éducation
soit à l'opposé de l'endoctrinement dont on voit aujourd'hui la dévastation qu'il produit dans le monde après l'avoir produite d'abord dans des esprits fragiles, relève de l'évidence. Éduquer, et le cheikh rappelait tout à l'heure que se définir comme éducateur, c'est une responsabilité énorme. Éduquer, c'est apprendre à penser. Alors qu'endoctriner en matière de religion, c'est inculquer à un esprit fragile ce qu'il croira être de la pensée et qui, au bout du compte, n'est qu'une collection d'affirmations et de citations coupées de tout lien organique avec ce qui pourrait les articuler d'une manière vivante au texte révélé dans sa totalité, à l'histoire et aux traditions intellectuelles et spirituelles d'exégèse multiséculaire qui constituent une religion. L'endoctrinement ne produit pas des personnes qui pensent, mais des personnes qui récitent, des personnes qui répètent, des personnes qui régurgitent. Le prêt-à-penser, fait de citations tronquées, censées couper court à toute délibération et toute interprétation, ne convient jamais à celui que Dieu a créé pour la connaissance et par elle l'a anobli. Dans le verset qui nous a été récité au début de notre rencontre, il est rappelé que Dieu a anobli les fils d'Adam, et ce en quoi il a anobli les fils d'Adam, c'est par l'esprit et la capacité de connaître. Dans un livre qui s'intitule La balance de l'action, Mizan al-Amal, celui qui est connu dans l'histoire musulmane sous le titre tout à fait mérité de Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, et dont l'opus magnus, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences religieuses, a été profondément médité par ce que nous considérons avec raison des luminaires de la religion qui ne doutent pas, n'examinent pas, qui n'examinent pas, ne comprend pas, et qui ne comprend pas demeure dans l'obscurité et l'erreur, et il a conclu ce propos en priant, et contre cela, nous cherchons refuge en Dieu. Qui ne voit que ce propos est le plus grand éloge qui se puisse prononcer en faveur de cet esprit critique, de cet esprit d'examen et de discernement qui est le meilleur de l'humain et dont la culture est la finalité même de l'éducation. Si, comme je viens de le dire, les luminaires que sont Serigne Touba, Serigne Maodo Sy et toutes ces saintes personnalités que notre Ouest-Afrique a produites, si tous ces luminaires se sont profondément pénétrés de la pensée de l'imam Ghazali, c'est précisément parce que tous sont avant tout, comme lui, des éducateurs, c'est-à-dire des éclaireurs, dont l'héritage, si nous savons nous en montrer digne, devrait nous garder de tout endoctrinement et élever dans nos esprits les défenses de la paix. Comme l'auteur de Ihya Ulumuddin, ils ont compris leur mission d'être des revivificateurs de la religion, méritant tous et chacun d'entre eux le titre de Muhyiddin. Si l'imam Ghazali a ainsi parlé avec force en faveur de l'esprit critique, c'est parce qu'il a entendu l'enseignement de l'islam, qui commande de savoir s'ouvrir au savoir, à la connaissance et à ses bienfaits, d'où que ce savoir vienne. Quelle contradiction, quelle doctrine contraire au message de cette religion que de proclamer qu'un savoir, parce qu'il est considéré comme étant d'origine étrangère, et par cela même frappé d'anathème. Dire que le livre est haram, Boko haram, book haram, et exactement tourner le dos à ce qui a fait l'histoire de l'islam. Parce que lorsque du fait de son expansion rapide, le monde de l'islam s'est incorporé, les centres où rayonnaient les savoirs, les savoir-faire, les sciences que le monde antique avait cultivés, il s'est effectivement trouvé quelques doctrinaires pour demander, comme si cela était possible, que les esprits musulmans se fermassent à cette sagesse qui ne pouvait en être une à leurs yeux, puisque étrangère à la révélation. C'est pourtant en se fondant sur le dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
selon lequel la parole de sagesse est la propriété perdue du musulman, qui donc, partout où il la trouve, y a droit plus que quiconque, que le monde musulman a connu sous le califat des Abbassides, le rayonnement intellectuel et spirituel qui a été le sien, au moins jusqu'au XIIIe siècle, au moins jusqu'en l'an 1258, qui est, comme vous le savez, l'année de la mise à sac de la ville de Bagdad, qui était la capitale des Abbassides, par les Mongols. Ignorer cette histoire, mépriser l'histoire en général, en trouvant des justifications religieuses à la destruction de tous les monuments et vestiges qui témoignent de ce que l'humain peut, avec l'aide de Dieu, réaliser de grand et de sublime, c'est simplement ignorer, c'est mépriser et c'est violenter l'humanité en elle-même, mais d'abord l'humanité en soi-même, en sa propre personne. Cela me conduit au second point que j'ai annoncé, qui est que l'éducation que donne la religion est toujours en même temps éducation à sa propre humanité, et que c'est pourquoi elle est élévation dans les esprits des défenses de la paix. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Demande Dieu aux âmes humaines qu'il a créées et qu'il a destinées à descendre sur terre pour y séjourner un temps dans l'association avec la matérialité et la corporéité. Et le Saint Coran d'indiquer au chapitre 7, verset 172, qu'à cette question, toutes les âmes à naître, depuis la prééternité jusqu'à la fin des temps, ont répondu à l'unisson « oui », en vérité. Certes, ces âmes sont ensuite devenues oublieuses du fait de leur immersion dans le monde de la matière, mais elles n'en portent pas moins toujours l'empreinte de ce moment primordial qui les constitue dans leur être et qui est leur consentement à Dieu. Consentir à Dieu, se rendre à lui est du reste le sens même du mot islam. Le cheikh tout à l'heure, Serigne Mamor Mbacké, a rappelé le verset La ikraha fi din pour rappeler la signification précisément du mot même d'islam, parce que ce verset, on peut le comprendre d'une manière littérale et immédiate, consistant à dire « n'obligez personne à entrer dans une religion déterminée ». Mais il y a une manière plus profonde de l'entendre également, qui est que la religion est le contraire, la contrainte est le contraire même de la religion. La contrainte ne produit jamais le consentement. Si je consens, c'est que je ne suis pas contraint. Or, ce que Dieu demande de nous, lorsqu'il nous a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?», c'était notre consentement. Dès lors, toute la tâche de l'humain est de savoir faire retour à cet instant primordial qui est en même temps retour à son Seigneur et retour à soi. C'est donc la réalisation de soi, l'accomplissement de ce que nous avons à être, qui est notre mission et notre tâche. Et c'est cela, l'éducation de la religion. Ce que nous dit cette définition coranique de l'humain comme consentement à Dieu, c'est que le oui à son Seigneur est la force qui meut la personne humaine dans tout ce qu'elle entreprend. C'est le désir qui donne vie aux différentes traditions spirituelles, qu'il s'agisse de religions différentes ou alors au sein de la même religion, de lectures différentes de tel ou tel de ces aspects. Savoir percevoir dans la pluralité des traditions et des voies l'unité d'un même consentement, l'unité d'un même désir auquel ces voies donnent des formes diverses, c'est comprendre le pluralisme et c'est comprendre la parole de Dieu lorsqu'il nous rappelle que s'il l'avait voulu, il aurait fait de nous une communauté unique, mais que sa volonté a bien été plutôt de nous mettre à l'épreuve par la différence. Il veut, par conséquent, avec cette différence, que nous fassions assaut de bonnes actions en sachant que lorsque nous ferons retour à lui, c'est lui et lui seul qui pourra nous instruire de la nature de nos différences.
C'est l'éducation au pluralisme, donc, qui enseigne la tolérance véritable, celle dont le vrai nom est respect pour les diverses manières dont la vérité une se réfracte. Et de ce point, je voudrais tirer 2 conclusions. La première est que les différences dans les lectures ne doivent pas mener à la condamnation de l'une au nom de l'autre. Parler de la prééminence d'une lecture sur une autre, d'une école de pensée sur une autre, c'est ignorer simplement ce que c'est qu'une lecture ou ce que c'est qu'une école de pensée. Ce qui est à condamner, ce n'est pas telle ou telle école de pensée. C'est le facteur de violence qui ne vient pas d'une lecture donnée, mais qui vient de l'exclusivisme qui consiste à frapper d'anathème ce qui n'est pas soi, à exalter sa propre pureté, comme dit le Coran, qui ajoute que c'est là oublier que c'est Dieu lui-même qui purifie. الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء. La seconde conclusion constitue le 3e et dernier point que j'avais annoncé, et c'est la suivante. Dire que la trajectoire de l'humain consiste à faire retour à Dieu et à soi, c'est indiquer 3 types de responsabilités qui lui incombent en tant qu'humain. La première responsabilité, c'est celle de s'accomplir pleinement, de devenir Insanul Kamil de la tradition soufie dont parlait tout à l'heure Karen, l'homo perfectus, puisque ce terme existe également dans la tradition de la chrétienté latine. Deuxième responsabilité, c'est celle de réaliser avec les autres, dans le pluralisme, notre humanité commune. Et enfin, 3e responsabilité, c'est celle essentielle, qui est de comprendre son devoir d'humanité envers toute la Terre et tous ses habitants, qu'il s'agisse des humains, des animaux ou des végétaux. Protéger notre monde et notre environnement contre notre propre violence prédatrice, qui pousse à ne voir dans la nature dont la garde nous a été confiée que des ressources naturelles à notre disposition, c'est aussi une manière de comprendre notre rôle et notre place comme khalife de Dieu sur terre, et c'est faire barrage contre la violence de l'exploitation. Comprendre que nous ne sommes pas les maîtres et possesseurs de la nature, comme le disait le philosophe père de la modernité Descartes, mais que nous devons au contraire en être les gardiens responsables. C'est la première défense de la paix, c'est une première barrière contre la violence prédatrice dont l'humain est capable. C'est cette responsabilité que j'ai appelée, en usant d'une expression que j'empruntais au philosophe Teilhard de Chardin, la mission d'humaniser la Terre, et c'est sur cette expression d'humanisation de la Terre que je voudrais terminer ce propos, que je vous remercie d'avoir écouté.